I have shared the screen. দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ওকে, এখানে একটা আমি বোর্ড পাচ্ছি, হোয়াইট বোর্ড, তাহলে অন্য কোথাও আর যেতে হবে না। Okay, so today what I am going to do, that is I am going to give you, you all know, I think you all know what is transfer function. কেউ একজন আমায় বলবে what is transfer function? What do you mean by transfer function? কারণ তাহলে আজকে I will make you Laplace understand. transform of output by input. Yes, yes, Laplace transform of. So what is transfer function? Transfer function. So if we go for the definition, it is Laplace transform of output quantity upon Laplace transform of input quantity. এখানে একটা শর্ত থাকে, there is a condition. The condition is, for initial condition is 0. That means we consider that the system is basically relaxed. What we consider? We consider the initial condition is equal to 0. এটা কিন্তু বলতেই হবে, যদি তুমি ট্রান্সফার ফাংশনের ডেফিনিশন দাও তোমাকে এটা কিন্তু বলতেই হবে। ওকে, সো ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইজ 0, এটা কিন্তু we have to include in the definition. এটা ঠিক আছে, Laplace transform of output quantity by Laplace transform of input quantity for initial condition is equal to 0. যাদের initial condition 0 হবে না, suppose you have a capacitor, and capacitor was initially charged. There is some voltage across the capacitor. When you are trying to get the transfer function, you will not get the transfer function because the initial condition is not 0. আমি বোঝাতে পারলাম? যে সমস্ত সিস্টেমে if there is something in that means in the initial time, if the system is not relaxed, then we cannot be able to get the transfer function. We can only get transfer function for those systems which is having initial condition 0 or at the initial time the system was relaxed. This is the limitation of transfer function model. This is the limitation of transfer function model. যে কারণে আমি বলেছিলাম তোমাদের transfer function is classical control. In classical control theory, we go for transfer function and we go for only LTI system. We can only go for linear time invariant system because linear time invariant system we used to express them with transfer function. কিন্তু actual system এ সেটা সব সময় তো possible হয় না। So that is why we go for modern control where we can able to make the system describe with help of state space. Okay, ওখানে if there is initial condition we can able to take that value, কিন্তু for transfer function modeling we cannot take that. সেই কারণে যখন তুমি definition বলবে transfer function এর, এই কথাটা কিন্তু তোমায় বলতেই হবে। Okay, now today what we are going to do, we are going to get some system and we are going to get the transfer function of the system. আমার ইচ্ছে আছে খুব ছোট ছোট দুটো তিনটে সিস্টেম আমি করাবো। ক্লিয়ার ফ্রেম বললে কি আসছে? ঠিক আছে। Now, so what is the first, I am giving you a simple model. Okay, the model is only composed of this is called spring and only a damper is there. Understood? Now this is a system, this is a mechanical system. Now it is told that there is a due to some force or something, there is a displacement. Now the displacement is given as xi and this displacement has been taken place on this
parameter, that means that is on the spring, and due to this displacement at this point between the spring and the damper, we are getting another amount of displacement, that is we are taking it as x0. Now it has been told that suppose you consider this xi as input, and consider the final displacement, this x0 as output, and find the transfer function of this mechanical system. It is told, বলা হয়েছে consider this xi as input and x0 as output and find the transfer function of the system. তাই তো? তাহলে as per definition এক্ষুনি তোমরা যেটা বললে, what we have to take, we have to convert it into Laplace transform. That means we have to convert it into x0s and we have to convert it into xis, and then if we take the output upon input, we will get the transfer function. তো সেটা কিভাবে হয় আমরা দেখি। Now we know, as we have done the modeling of mechanical system, so we know that suppose if this is the input, so what will be the force upon this k? কেউ কি বলবে what will be the force upon this k? এই স্প্রিং এর উপর কতটা ফোর্স হয়েছে, the net force on this k, কেউ বলতে পারবে? We know that k into x0 minus xi. হ্যাঁ একদম ঠিক, ভেরি গুড। তাহলে the input force that is acting upon this spring, so the force on spring on k is equal to k into xi minus x0, এটা হচ্ছে আমার ফোর্স অন স্প্রিং। আর সেই ফোর্সটা ট্রান্সফার্ড হয়েছে অন দিস এলিমেন্ট। আমরা তো জানি as we are going for static equilibrium, যে ফোর্স আমার সিস্টেমে পড়বে সেই ফোর্স মাস্ট বি countered by any force, because ultimately there will be no movement of the this system, because it is attached to some wall or ground somewhere. Okay, that's why that force on the spring is completely opposed by another force, সেই ফোর্সটা। So what will be the force on damper? What is the force given by the damper? That will be definitely, বলো কে বলবে, বলো তুমি যে বললে, বলো d কত হবে বলো ওটা, এই জায়গাটায় আর কি, হ্যাঁ বলো ম্যাম। ডি ওটা যে গ্রাউন্ডেড আছে সেই জন্য তো মানে x0 minus 0 হবে। হ্যাঁ রাইট, বিকজ দেয়ার উইল বি নো এই জায়গাটা তো অ্যাটাচ মুভমেন্ট, কিছু ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি না আমরা, সো ইট উইল বি x ডট, হ্যাঁ x0 ডট, তাই তো? কারণ এটা হবে ডট কেন হলো, x0 নট কেন হলো? ডট বিকজ আমরা করেছি না যে যখন আমরা দেখেছি দিস ইজ ড্যাম্পার মিন্স উই কনসিডার ইট অ্যাজ ফ্রিকশনাল ফোর্স, অ্যান্ড ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ অলওয়েজ প্রপোর্শনাল টু ভেলোসিটি, করেছিলাম মনে আছে? তাহলে ভেলোসিটি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে এখানে ভেলোসিটি মানে x ডট। হ্যাঁ আচ্ছা 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 ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই। এবার আমরা কি করব, তাহলে এই যে ফোর্সটা হলো, সো দিস ইজ মাই ফোর্স 1 F1 and this is my F2 force, হ্যাঁ। সো দিস টু ফোর্স মাস্ট বি ইকুয়াল অ্যাজ they will be are in static equilibrium, এর তো কোনো মুভমেন্ট হয়নি, এটা চলতেও শুরু করেনি, বিকজ ইট ইজ attached somewhere. So this force must be equalized with this force, so my F1 will be equal to F2. এই অবধি কোনো অসুবিধা আছে কারোর, বলো তাহলে? নেই তো, আমি তাহলে এগোচ্ছি। হ্যাঁ, এবার তাহলে হোয়াট ইজ F1? F1 is this k into xi minus x0 equal to d x0 dot.
হলো। এবার আমি কি করব, we will take Laplace transform of this side as well as this side, কারণ আমাকে তো এইটা বার করতে হবে, আমাকে x0s বার করতে হবে, xis বার করতে হবে, so we have to take Laplace transform of both sides. So taking Laplace transform, we are getting that k into xis minus x0s, ঠিক আছে, ইকুয়াল টু, কি হলো, লেখা পড়ে না কেন, যা বাবা, গেল নাকি পেনটা, ওকে, ইট উইল বি, কি মুশকিল বলো দেখি, ইট উইল বি, আমি বলে দিচ্ছি, ইট উইল বি ডি ইন্টু এস ইন্টু x0s, ডি ইন্টু এস, কারণ এক্স ডট থাকা মানে কি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর্ম ইট দিস x0, we know it is a derivative term, so derivative term should have a s multiplied with this term, আমরা তো জানি লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে তাই হয়, তাহলে এই জায়গাটা হয়ে গেল আমার, আমার মনে হচ্ছে পেনটা ক্ষয়ে গেছে, বুঝলে, জন্য লেখা পড়ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে লিখলে হবে, ওকে, সো দিস উইল বি ডি ইন্টু এস ইন্টু x0s, আন্ডারস্টুড। তাহলে এবার এটা যদি হয়, এটা যদি হয়, নাও হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড x0 আপন xi, এবার তোমরা নিজেরা আমাকে করে একটু বলো, দেখো আমি না লিখতে পারছি না, পেনটা মনে হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে নিবটা, একটু নিজেরা আমাকে বলো, শ্রীদীপ্তা একটু করে বলো, সায়ন সরকার একটু করে বলো কত আসছে। করছো গো, একটু বলো না। হ্যাঁ ম্যাম করছি। আচ্ছা বলো। ম্যাম k প্লাস ds বাই k। ভেরি গুড, তাহলে কি আসছে, কে প্লাস ডি, উল্টো বললে তো, x0 তুমি xi আপন Ma'am, x0, k plus ds by k। তাই আসছে, হ্যাঁ। না তো, আমার তো আসছে কে বাই কে প্লাস Ma'am, ডিএস, hi is by x not s, তো input by output। না না, আউটপুট বাই ইনপুট, তাহলে k by k plus ds। হ্যাঁ, তাহলে আউটপুট বাই ইনপুট, এটা হচ্ছে সবসময় ওপরে আউটপুট, আমাদের এফিসিয়েন্সিতে যেমন আউটপুট ওপরে থাকে, এটাতেও আউটপুট ওপরে থাকে, তাহলে আমরা পাচ্ছি কে বাই কে প্লাস ডিএস। আচ্ছা, তাহলে সো দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন অফ দিস পার্টিকুলার মডিউল। নাও আমি তোমাদের এখন যদি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা জাস্ট এই ট্রান্সফার ফাংশনটা দেখে তুমি, আমরা তো অ্যানালগাস সার্কিট করেছি, ভোল্টেজ ফোর্স ভোল্টেজ অ্যানালজি দিয়ে, ক্যান ইউ কনভার্ট ইট ইনটু আ ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রিক্যাল মডেল, করতে পারবে? কি করে করব বলো তো, যদি তোমাকে বলে ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন এন্ড দেন ফাইন্ড দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ডায়াগ্রাম, করা যাবে খুব সহজে, একটু খালি ওই চার্টটা মনে রাখতে হবে।
যেটা আমরা ফোর্স ভোল্টেজ অ্যানালজি, ফোর্স কারেন্ট ম্যাম ওই অ্যানালজি। স্প্রিংটাকে ক্যাপাসিটরে চেঞ্জ করতে হবে আর ড্যাশবোর্ডটাকে রেজিস্ট্যান্সে প্যারালালে করতে হবে। হ্যাঁ, তার মানে কেটা আমার কি হবে, কেটা হয় হচ্ছে ক্যাপাসিটার, মানে ওখানে দেখো 1/c হয়, 1/c। আমরা যদি ফোর্স ভোল্টেজ অ্যানালজি করি তাহলে কেটা হয়ে যাবে আমার 1/c, আর ডিটা হয়ে যাবে রেজিস্ট্যান্সে, ঠিক বলেছো। তাহলে আর ইন্টু এস, তার মানে এবার যদি আমি এটার এই দুটো কি হয়ে যাবে, অবশ্যই ভোল্টেজ, আউটপুট ভোল্টেজ আপন ইনপুট ভোল্টেজ, এটা হয়ে যাবে। তাহলে আমি বলতে পারি বেসিক্যালি এটার সঙ্গে একটা কারেন্ট ছিল, সেম কারেন্ট যদি এটার সঙ্গে ফ্লো করে, এরা দুজন যদি কেটে যায় তাহলে জিনিসটা আসবে V0/this। এবার আমি যদি সার্কিটটাকে আঁকি, আমি এরকম ভাবে আঁকতেই পারি, আউটপুট সার্কিট উই আর গেটিং অনলি অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটর, এন্ড ইনপুট উই আর টেকিং both the capacitor and the resistance. So এর ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আঁকি, সেটা কেমন দেখতে হচ্ছে, it will be, দেখো একটু ভেবে দেখো, there will be a resistance and there will be a capacitor. So this will be my V0s. This will be my V0. This will be my capacitor. And this will be my resistance R. And this will be my input VI. তার মানে এইরকম একটা ড্যাম্পার আর স্প্রিং থাকলে, if they are fashioned in this way, it will be represented in this like this a simple RC circuit. বোঝাতে পারলাম? এবার তোমাদের জন্য, তোমরা জাস্ট পরে একটা হোমওয়ার্ক করবে, সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গাটাকে শুধু উল্টে দিচ্ছি। আমি এবার একটা হোমওয়ার্কের জন্য দিচ্ছি, 1 মিনিট। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার আমি হোমওয়ার্কের জন্য, হ্যাঁ হোমওয়ার্কের জন্য একটা দিচ্ছি, দেখবে খুব মানে তোমরা সহজেই করতে পারবে। তারপরে আমি দু একটা কমপ্লিকেটেড জিনিস দেব, সেটা হচ্ছে সেম জিনিস, খালি আমার সিস্টেমটা কিরম ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। আমি শুধু এখানে একটা দেব হচ্ছে এই, আর এখানে দেব, উল্টে দিলাম সিস্টেমটাকে, আর কিচ্ছু না, উল্টে দিলাম সিস্টেমটাকে। এটাকে আমি বললাম xi, আর এই জায়গাটাকে আমি বললাম x0। তার মানে we can expect that we will get a system যার x0 output will be across this k, and the input will be across this d, sorry, input will be upon all the element. তার মানে আমার জিনিসটা জাস্ট পাল্টে যাবে, তোমরা দেখবে এই সার্কিটটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। দ্যাট ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক। তোমরা এটা একটুখানি করে দেখো, দেখবে এটা জাস্ট পাল্টে যাবে। একটু করলেই বুঝতে পারবে। তাহলে এটা হলো এক ধরনের সিম্পল মেকানিক্যাল সিস্টেম ইজ দেয়ার, হাউ ইউ আর গোয়িং টু ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন, সেটা আমরা বুঝলাম। এবার আমি একটা রোটেশনাল সিস্টেম থাকলে তার ট্রান্সফার ফাংশন আমরা কি করে বার করব সেটা দেখাবো। Okay. Okay. Now we will draw a rotational system. So rotational system. So this is our second problem. So what we are going to do, we are going to get a rotational system. Rotational system ta ekebarei translational system er moto, khali what we consider, instead of mass we considered inertia J, instead of force we consider it as torque, and instead of displacement we consider it as theta,
angular displacement, and instead of velocity we consider it as omega angular velocity. এইটুকুই তফাৎ হয়, আর কোনো প্রিন্সিপলে কোনো তফাৎ নেই. So what we are going to do now, this is a rotational system. Suppose it is having a elasticity coefficient of k, and there is a mass having inertia j, and we are also modeled there. There is a frictional element b is also present there. Now what we are going to do, suppose we are giving a torque over here. So if we, and as we are giving a torque over here, we are getting the output as torsional displacement of this midline. Okay, this shaft, a shaft is there. এই শাফটের মধ্যে একটা মাস আছে, শাফটটা ঘুরলে তার জন্য ফ্রিকশন, বায়ু আছে, বাতাস চারিদিকে আছে. So there is a frictional element. We have represented a frictional element, and there is also a shafter, there is also some elasticity property. So when there is a তুমি যখনই একটা টর্ক শাফটে অ্যাপ্লাই করছো, there is a torsional and there is a angular displacement, এবং তার জন্য what is the balance of the forces we have to consider first, and from that we have to get the transfer function of the system. ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে গেলে আমরা কি করি, বেসিক্যালি সিস্টেমটার ডায়নামিক ইকুয়েশন লিখি. সিস্টেমটার ডায়নামিক ইকুয়েশন মানে কি, অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমটা ডেরিভেটিভ ইকুয়েশন নিয়ে সেটাকেই আমরা ডায়নামিক ইকুয়েশন বলে থাকি. তো তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, we have to, as it is we are taking the static equilibrium condition. So what is the condition we are taking? So our input is my t, input torque is t. This input torque must be opposed by three forces. One is inertia force, that is due to j. So inertia force, I am taking the inertia component equal to ti, and it will be j d2 theta dt square. It will be depending on ঠিক যেমন ভাবে m d2x dt square we do it for a linear system. So here for rotational system we do it for, sorry, linear, not translational system. So for rotational system we will take the angular displacement instead of the linear displacement. Okay, so this is the ti, inertia force. Next, what will be the frictional force? Frictional force, we consider it as TB. It will be B into theta dot, or B into d theta dt. Okay, so this, yes ম্যাম বলো, বিটা কি? বিটা হচ্ছে ডি ড্যাম্পার যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে বি, কোথাও কোথাও দেখবি বি দিয়েও এক্সপ্রেস করা হয়. ওকে। ঠিক আছে, আচ্ছা. Now the third is the elasticity coefficient tk, and tk will be equal to একই formula, k into x ছিল, it will be k into theta. So these three component of force or torque is going to oppose the input torque. তাহলে আমরা কি করে ইকুয়েশনটা লিখবো? The equation will be t equal to ti plus tb plus tk. হ্যাঁ, তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে, or we can write that t equal to j d2 theta dt square plus b d theta dt plus k theta. Okay, so now what is my t
So now what we have to do, as we want to get the transfer function of this system, this is the dynamic equation or differential equation. যদি তোমার differential equation or mathematical model বলে তুমি এটা লিখলেও ঠিক, but as we want to get the transfer function, so we have to take the Laplace transform of these two sides. এর দুটোরই আমি Laplace transform নিলাম, both side দিয়ে লিখলাম আমি কি লিখছি, so I am consider after Laplace transform I am getting the torque as TS and J এটা কি হয়ে যাবে বলো, এখানে s স্কয়ার চলে আসবে, s স্কয়ার ইনটু থিটা s প্লাস এটা কি হবে b ইনটু d থিটা dt, মানে একটা s আসবে, থিটা s plus k into theta s. Now what is my output quantity? I have taken the output quantity as theta and input quantity as the input torque. So what will be my transfer function? আমি theta গুলোকে বার করে নিলাম. So theta s upon ts will be the transfer function of these rotational system. So এই জায়গাটায় তাহলে ts এর সঙ্গে উপরে চলে আসছে আমার 1 আর নিচে আসছে j s square plus b s plus k. So this is my transfer function of this system. কারোর কোনো অসুবিধা আছে? বোঝা গেল তো ট্রান্সফার ফাংশন আমরা কি করে বার করব? ঠিক যেমন ট্রান্সলেশনাল সিস্টেমের করব একই রকম ভাবে রোটেশনাল সিস্টেমেরও করব, খালি the nomenclature will be just a bit different, nothing else. যদি ধরে নাও এখানে আরেকটা কথা, তোমাকে যদি বলতো যে ফাইন্ড দা ট্রান্সফার ফাংশন, এটা থিটা মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট, আর হোয়াট ইজ ওমেগা, হোয়াট ইজ ওমেগা, ওমেগা মিন্স ভেলোসিটি, তাই তো? ভেলোসিটি আর ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে হোয়াট উইল বি দ্য রিলেশন? ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু থিটা ডট, ঠিক তো? এবার যদি তোমাকে বলতো ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন বিটুইন দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যান্ড টিএস ইনপুট টর্ক, তাহলে কি করতে? তাহলে আমরা কি করতাম দেখো, এই যে আমার থিটাটা, এবার আমি থিটাটাকে যদি ইন টার্মস অফ লাপ্লাসে নিয়ে যাই, ইট উইল বি মাই ওমেগা এস অ্যান্ড মাই থিটা এস, এই যে থিটা এসটা কি হয়ে যাবে এস ইন্টু থিটা এস, দ্যাট মিনস উই ক্যান রিপ্লেস এস ইন্টু থিটা এস অ্যাজ ওমেগা এস। বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হতো, সেই জায়গাটুকুনি চেঞ্জ করতে হতো, মানে এখানে যেমন শুধু থিটা এসই আছে, এটাকে ওমেগা করতে হলে আমাকে ওপর নিচে একটা এস আনতে হবে, তাই না? সেই রকম ভাবে চেঞ্জ করে we can change the system and we can able to convert, we can get the transfer function between omega s and ts. খালি এই জায়গাগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা js হয়ে যাবে, এটা b হয়ে যাবে, আর এটা k by s হয়ে যাবে। বোঝাতে পারলাম? তাহলে এবার আমি একটু পরের প্রবলেমে যাই। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটা একই রকম জিনিস সিম্পল ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের ট্রান্সফার ফাংশন বের করব। আমি শুধু তোমাদের এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি যাতে ট্রান্সফার ফাংশন ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারো, যে কোনো সিস্টেম থাকলে ইউ ক্যান এবল টু ক্যালকুলেট দ্য ট্রান্সফার ফাংশন, সিম্পল জিনিস দিয়েই করাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে, so we are going to get the third transfer function, that is transfer function of a electrical সার্কিট। তাহলে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কেমন হবে দেখতে? আমার ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটটা একটা সিম্পল ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট। সো দিস ইজ মাই থার্ড এক্সাম্পল। সো আই হ্যাভ আ সিম্পল ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট। দেয়ার ইজ আ ভোল্টেজ হিয়ার, দেয়ার ইজ আ রেজিস্ট্যান্স হিয়ার আর, ওকে। Now there is a inductance here L and there is a capacitance here C. Okay, so this is a simple electrical circuit. Now it is given that the voltage across these R
voltage drop across R is VR. It is given the voltage drop across L is VL and the voltage drop across C is VC. Understood? Now it has been told that find the transfer function of this system taking the capacitor voltage. Capacitor voltage মানে কি? VC. VC as output and the input voltage V as input. এটা তোমাকে বলেছে। যদি এটা তোমাকে বলে তাহলে আমরা কি করব? We have to get the equation of this system and from that we have to find what is VC. We have to take the Laplace transform of VC as well as we have to take the Laplace transform of VS and then we have to take the ratio. বেশ, তাহলে আমি এবার কি করি? আমি আলাদা আলাদা ভাবে প্রথমে দেখি what is V, what is total input. The total input is actually consumed within this circuit, তাই তো? তার মানে from the KVL I can write that V is basically IR, মানে এখানে কেভিএল আর কেসিএল এর তো আলাদা কিছু হবে না কারণ একটাই মেশ আছে, সিঙ্গেল মেশ। হ্যাঁ, তবে আমি এর পরের দিন যখন পুজোর পরে হয়তো করাবো তোমাদের কি করে এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট থেকে ব্লক ডায়াগ্রাম করতে হয়, সেখানে আমি একটু বলে রাখছি যে ইফ ইউ ফলো কেসিএল ইট উইল বি ইজিয়ার ফর আস টু ড্র দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, তো এখানে যেহেতু কেভিএল আর কেসিএল as there is only a simple mesh over here, so we can take any one of it. তাহলে আমি শুধু কেভিএল টাই আপাতত করছি। সো কেভিএল, হোয়াট ইজ কেভিএল? ধরো কারেন্ট এই মেশ দিয়ে ফ্লো করছে, কনসিডার দ্যাট অ্যাজ আই। তাহলে আই ইনটু আর মানে দ্যাট মিনস দিস ভি ইজ বেসিক্যালি ভিআর প্লাস ভিএল প্লাস ভিসি। যদি এইভাবে লিখি তাহলে ইট ইজ বেসিক্যালি ভিআর প্লাস ভিএল প্লাস ভিসি। Now what is VR? VR is I into R. What is VL? VL is L into DI into DT. And what is VC? VC is 1 by C integration of I dt. এইটা কাউকে কি বলতে হবে? কারোর এই ইকুয়েশনে কোনো অসুবিধা নেই তো? যদি হয় বল, নেই তো? আচ্ছা, তাহলে এগোচ্ছি এবার। তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের। সো উই আর গেটিং দিস ইজ দ্য টোটাল ইনপুট। নাও ইফ উই টেক দ্য Laplace transform of it, what we get? Taking Laplace transform of both side, we are getting that দেখো আর যে ভ্যালু গুলো এর তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর তো কিছু লাপ্লাস হয় না, বাট দ্য প্যারামিটার্স which is flowing through the circuit that will be changed in for Laplace. So IS will be changed. So this will be S into L IS and this will be 1 upon SC IS. Okay, so this is my input equation. Now as here we have, as in the question it is given that find the transfer function considering the capacitor voltage as output. তাহলে আমার ক্যাপাসিটর ভোল্টেজটা VC, ক্যাপাসিটর ভোল্টেজটা যদি VC হয় তাহলে আমি ওটাকে কিভাবে লিখব? VC equal to nothing but এইটাই আমার আউটপুট। তাহলে কারেন্টটা যে আই কারেন্টটা এখান দিয়ে ফ্লো করছে, সো হোয়াট ইজ দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দিস ক্যাপাসিটর? ইট মাস্ট বি 1 বাই দিস মাস্ট বি 1 বাই সি ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি। এটা তাহলে হোয়াট ইজ দ্য Laplace transform of this VCS? It will be 1 by SC into IS. So this is my output equation and this is my input equation. এবার আমি যদি দুটো রেশিও নিই তাহলে আমার ট্রান্সফার ফাংশনটা বেরিয়ে আসবে VCS upon VS। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার ট্রান্সফার ফাংশনটা? I up by SC divided by IS R plus SL plus
1/SC, এই তো। তাহলে আই কেটে গেল, কেটে গেলে দিস ইজ মাই ট্রান্সফার ফাংশন। এটাকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি তাহলে দেখো এসসি আর এসসি তে চলে যাচ্ছে, এক্সকিউজ মি, তাহলে আমার এটা দাঁড়াচ্ছে 1/, এটা এটা করলে দেখো এস স্কোয়ার এলসি আসছে, তাহলে এস স্কোয়ার এলসি প্লাস আর ইন্টু এসসি, মানে এস ইন্টু আর সি প্লাস 1, আর নিচে এসসিটা ওপরের এসসির সাথে কেটে যাচ্ছে। সো দিস ইজ মাই ট্রান্সফার ফাংশন। বোঝা গেল? এবার ধরে নাও যদি তোমাকে ভিসি কে আউটপুট না বলে তোমাকে যদি বলতো ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন কনসিডারিং দ্য ভিএল অ্যাজ আউটপুট অ্যান্ড টোটাল অ্যাজ ইনপুট, তাহলে আমরা কোনটাকে নিতাম? তখন আমাদের এখানে ভিএল এর অ্যাক্রসে মানে এল ডিআইডিটি এইটাকে নিতে হতো তখন। তাহলে আমাদের নিতে হতো হচ্ছে ভিএল ইকুয়াল টু এল ডিআইডিটি, এটাকে আউটপুট ইকুয়েশন হিসেবে নিতে হতো, এবং তখন লিখতে হতো ভিএলএস ইকুয়াল টু এল এস আইএস। এবার তখন আমার ওপরে নিতে হতো তখন ভিএলএস কে, তাহলে আমার ট্রান্সফার ফাংশনটা কিন্তু পাল্টে যেত, কারণ আউটপুট কোয়ান্টিটি যা চাওয়া হবে as per that you have to find the transfer function. Understood? As in this question it is given that get the capacitor voltage, that's why you have calculated it across capacitor. And generally আমরা ইন্ডাক্টর ভোল্টেজ কে তো নিই না, আমরা তো জানি ইন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে যেটা যায় সেটা হচ্ছে কারেন্ট, এবং আমরা ইন্ডাক্টর কোয়ান্টিটিতে কারেন্টটাকেই কনসিডার করি, এবং ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে যেহেতু কারেন্ট ফ্লো করছে না অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটর, দেয়ার উইল বি আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ ওয়াই উই গেট দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর। সেই কারণে জেনারেলি ভিএল অ্যাক্রস ইন্ডাক্টর কোথাও চাওয়া হয় না। জেনারেলি যদি মানে যে কোনো প্র্যাকটিক্যালি যদি তোমরা চিন্তা করো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউ উইল গেট দ্য ভোল্টেজ অফ দ্য ক্যাপাসিটর উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইনপুট ভোল্টেজ, এটাই সব জায়গায় অ্যাজ আ ট্রান্সফার ফাংশন চাওয়া হয়ে থাকে। সেই কারণেও এখানে কোয়েশ্চেনটাতে ভিসি কেই চাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এরকম হতে পারতো যে কোনো একটা রেজিস্টিভ এলিমেন্ট আছে তার অ্যাক্রসে কত ড্রপ হচ্ছে সেইটাকে অ্যাজ আ ট্রান্সফার ফাংশন চাইতে পারতো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আই ইন্টু আর এটা আমার আউটপুট এলিমেন্ট হতো, এবং আমার ট্রান্সফার ফাংশনটা তখন বদলে গিয়ে ভিআর আপন ভিএস হয়ে যেত। ঠিক আছে, এবার আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নিই, তারপরে তোমরা লিভ করবে। একটু ওয়েট করো 1 মিনিট। কারোর কোনো বোঝার অসুবিধে হয়নি তো?